Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Знакомство с экономическим потенциалом региона. Той стабильностью, которая сегодня есть в республике, это всегда привлекает бизнес. В Чечню прибыли инвесторы из Кишинева. Детская шалость, которая чуть не стоила жизни. Чудесная история спасения 9-летнего мальчика. Дорожные рейды и профилактика ДТП. Хотелось отметить, что с каждым годом нарушений становится меньше. Результат – положительная статистика. В Шали вспоминали известного исламского ученого шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Здесь прошел религиозный обряд в честь великого проповедника, который посвятил свою жизнь служению религии ислам и стал примером подражания для мусульман. В зикре приняли участие последователи его учений со всех уголков республики. Наш корреспондент подробнее. Сотни верующих и слова восхваления Всевышнего. Мюриды со всех уголков республики собрались на окраине города Шали, чтобы вместе совершить религиозный обряд зикр, посвященный дню рождения шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. سلام ويكورد غالا مس ريسبوليكر حقول برناخ ورتغنا نقشيلا إشت قدع دق ساغ دق ساغ دو دال مغلا خذ دق يشين ساغ دو ديش ذكر دوش المجر إشت إبوال بقولان عبيو شوي. Место для встречи выбрано не случайно. 3 января 1864 года в этом же месте собрались мюриды шейха Кунта Хаджи в знак протеста против ареста царскими властями своего устаза, призывавшего к миру, проповедовавшего добро, духовно-нравственное совершенство. Однако царские войска открыли по ним прицельный огонь из пушек и стрелкового оружия. Сотни последователей великого Эвлия были убиты и похоронены здесь. يقولك ديكسر أحد در خزان يقول بتش هيجا سمو آلة توصل الشيخ بوشو آلة الشيداء وهو زمان شو مختار قصة سوسيومتيكا وكانش كمل لور غازو تياها ورسجو مختار ويل أزدعويلن أولر آلة شنو بيسن بحكة بحكة سعر حوسة حوسنا سرحون يات بوش وتر ناخذ من كانش دات إزخل وجه البوش لا شعب بتش وشاء وتقول شو قول دي يعمل حاجة عن تشرش حاكرين كانش حاكرين كرسنا غاز تعبيل بوش تانا تشرش تعد إشدور غاز وتعبيل نخوز عبول ديله إشتون سند أستاذ غاز وتعد سند أحد عبيل بيل ديل خوز عبيل ناسي تعبي أخنا بول ديله أصلا ساعن أقولش بخوز أقولش من Кунта Хаджи призывал людей к простой истине, к вере в Аллаха, к добру и состраданию, как того и требует ислам. Его призыв жив и сегодня, и тысячи мюридов со всей страны хранят то наследие, которое оставил великий богослов. История, но даязден ляш лох бакванц. كرة اللي حق اللي دايش بما شيء دقنشة تونكش دولش نفاق الليت بوسوب نعتب بيزرت دير جرجر نعتب بيزرت دال شيء دقنة تمجش تو عبوش نعبي إنكر لو يشيوتشة وإستوري عبق وانت دعيازن لاش دوخ إلسن ترشيخ خيدي كشي وع إميل خلا دال تندين خل دشتل ديك ويمر شريعة صلى الله عليه وسلم قادر نيغت دغستان شوح درجوش إيمان أهلونش قوش أقا إيماني بحكز بولشير دقنخ ديل بربنت ديل ويزر مرزو دعيتش شابه عندلش غلغ قومو إيمان ديلين وشولو إلسون ترخيدي كشي وعو إذا تعزر بربع قوس دي أول شرع وين ما هقريت وزامن قاعد دوشتولش برست كرست عيد لواب لا سألته يدعو يقول زمان شو حق شيء الآرح حاج قابل نخل باش باش مريدش شيء سنوش دعلوش ديل نوقع ديل جرجش وقت شوالي انت هتنا غاز وتاع اشتاق الخل تارح تصدق وان هو قشطة كشني أقا غاز وتي إلي حرمحة اش دعبيك نقبلش سلهن ليرده إلسن ترحج ويوقع ليش خل داشتاش تارح درن شوالر ناس ديال لا دولش
ويفتحوا رمضان حشا حج مريد خلري تري دال ديكن سبيقن بولسنا إما كهوه قنده بالقلداقش الدنيا شوال ده بالقلداقش إشت بركتي باش بالو برخش باش دحوش إدينوش بالقلداق أربعا هدو ألشي سيلع باش بالقونخي ديل جرجرنا تير داخل تقوش خل داش دول شورن دوزيت شيء إستوري يوزيت ويك ديل تعويش ويك بامر بقويش ويك ديل دخي خويش وينيس خل داش دولش دين ديع وينيس ديش حباكن خل باش بال ديل جرجرنا إش بيت بوي مجر دوتي هنداش إيمان نعمة تول دوق نعمتات إيمان حو إيماني وار حا إيمان حوقع سزر دال الشيخ بحد الخل بشبل إلشن عليه الصلاة والسلام وارسو الخل بشبل ديل جرجرنا تسير ديكنش تسير داخر تسير ديل أخيرر تسير إيمان تسير حقد خل دش دلقة تسير لين خل بشبل بال إبرجي كل باقوشه وتقوش خل دش دل شورن إدوزا دوزوش ديل جرجرنا ليرم بيش سير ليرم بيش دال ديز ديل هندالش ديل جرجرنا بوش دال شان ديكدن خل بشبل نهبوش دال شين جرج بناوش هندالش دال جرج خلر تار خرجن ديله دال بيز ناوش ديل بيزر تار خرجن ديله دال غدينا تار ديل دين غدر تار خرجن ديله اشتا بيرك خل بوش بلو ديل جرج نعبو تار تاع تهن وي وزبش سيلع ويش وشق تخشيل اراحه يسنت الحج وقدس الله سره دال غلي تايلسنا اشتا حمتها غازوتي إيلي سير سنوش دقا لوتش اشت اختان إيرأسا غادقشة باتشحي أمر ثانية هقشيلك واشتره خزع وشوال باتشحي وكل دقا تربها العيلسة بيشغل باش بلو باتشحي أمر ثا بوع بوهرة أحسون آلو أردر تحا إيمانش زعف دولش ديل نصق بوش دولهم تنه تقيتش دال ديكدر بوش دولهم تنه تقيتش ديل جرجس ناخت مرزو يوش تعرف ماسخل دولش ويقوم دوش ياش بوش صناه بقينسي تحم الخل دوشت دشتش حاخد لأسون يميل دا أزوال استقو يلسن ترحج خلا أميل خلا ساعة دعال هم تبوخشا دلا دعونا اشتا حج حمار شوغيل الوي دشتش الشي اشت إدي استنشو يغورو بوخشا أقا اشت باتش عنقون دعبه ولا اشت ويت ايوخش اش بتشليرش ناه بوخشا يوروبي ديس يدعبانا تيجع قينا أقا تا ديلا ماستغي تا شيطان وهبيستي توبيو تانو بلن إنكرلون شيش ليلش توني وبشي ميل خلات سخاء تخصن على مدات لا خلات سخاء تون بوش قميش دو سار ترق آل دوسا ديل النظام ديل عادة ديل بولخ ليلش بوشنا ديل جرجرش أولا اشسا تبيزمتا تلارمتا تارت ماستغل ليلين شنا الله دالا قيقين توان بوشنا إشون قيقين بوش بولت أما الله دالا وي مخكع وي باتشا رمضان حج حلقة وش تحصون تاحيتنا دوشة تدوشون شوت توان بيش دوشون شوت بنا دوشونا إذا الحقيقة وش بوش بولش تأمن إيشق بوش دال تروح بحنا دينا شونا شو بوسور تديش شو خمسة بيش شو دول شمتع شو تقاتش متع شو خوارج خلر شو جرجة جعليش خلر دوك تيش نقدرش ديلي الشريعة دعوته شو داين شو هلكتين عدا آخر دز عبادته شو نختيش نقدرش يلش نو مقلر ديلي رقان قيمتنا يوقي يلا خلر يستيس نقدرش ديل عشان دعيتين لا تادو إلسنتر عجميل وزامن خينا زامنو حاجتنا أقا تناتيش تن إنكر باش إسيس زويش تناتبيش قرش قميل دشخل باش بالشنا خنا دال هدايا استنشو عند كتو عندشون تعقون غيبا عندش تخنا سارة كتو غششون كتو غريوششونا أقا سيخ دوخ دولي ديلي توبا ديا شان ديلي جيش درديخي قام قيم بير داقيشش دوتش مؤنا تب علي عدعية فيمر دوشتو ديلي السلام مارشال هيلتون ديل اختيش قيمة دين اختيش وشو ديكنيك قليل شيء ديكنيك داتع تب العدعيل شو ديكنيك دنيا داتر فيمر سنة بوش دويسش فيمر شيء تب العدعي ما بوخ شيء قح آلة ديكنيك داتع ونك تآلر تب العطر يديكنيك دولون ديل بس الوجه الله دالة بقوة تويل دالة أحبرك تويل. С каждым годом община последователей святого Авлия только растет. Увеличивается и количество религиозных объектов в регионе. Духовенство республики прилагает все усилия, чтобы донести до верующих истинные ценности ислама, на сохранение которых Кунта Хаджи посвятил всю свою жизнь.
تبوش بالبال بوخاتوش تبينك دعيش يلشن أمة عليه الصلاة سمقية باشتال قبل سادول دال دنيا آخر دقيقة دول. Ислам Балиев, Магомед Мударов, новости. Председатель правительства Чеченской Республики Абубакар Дильгириев встретился в Грозном с руководством «Газпром Межрегионгаз». В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся оснащения приборами учета и участия «Газпром Межрегионгаза» в газификации региона. Здесь же обсудили проблему возмещения выпадающих доходов, возникающих в ходе поставок энергоресурсов потребителям Чеченской Республики. Отдельной темой на повестке дня стали меры по выводу из эксплуатации несертифицированного газового оборудования, установленного в частных домовладениях. Участники встречи выразили благодарность руководству республики за содействие в решении основных проблем ресурсоснабжающих организаций. Также было отмечено, что «Газпром Межрегионгаз» ставит проводимую в Чеченской Республике эффективную работу в пример другим регионам. В Чечню прибыли инвесторы из Республики Молдова. Гости познакомились с экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью Чечни. После небольшой экскурсии по главным достопримечательностям региона делегаты обсудили вопросы укрепления и расширения взаимовыгодных отношений. Амина Магомадова продолжит. Гости из Кишинева в Чеченскую Республику приехали впервые. Регион спокойный и благоприятный для развития бизнеса, считают инвесторы. Уже есть конкретные планы и проекты, но для начала нужно определить наиболее перспективные. Сегодня наше прибытие обусловлено той стабильностью, которая сегодня есть в республике. Это всегда привлекает бизнес. Почему? Потому что есть возможность прогнозировать, рассматривать долговременные проекты, осуществлять их той обстановке, которая позволяет коммуникабельно экономическим агентам двух государств развивать свои отношения. Ознакомиться с культурой Чечни, экономические связи. Не только услышать, но хочется и увидеть этапы быстрого роста вашей экономики. Хотелось бы поделиться нашими какими-то успехами, опытом работы на европейском рынке. У нас немало лет работаем. В первый день визита гости изъявили желание посетить музей имени первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова. Здесь им рассказали о жизни и деятельности выдающегося политика и религиозного деятеля. Наш комплекс занимает третье место среди аналогичных культурных объектов, таких как Мамаев курган и Поклонная гора. Площадь нашего комплекса 5200 квадратных метров. Следующий пункт. Заинтересовавший бизнесменов курорт Серноводск-Кавказский. Предприниматели оценили процедурные кабинеты и пообщались с врачами. Здесь у вас это ингаляция, да. То, что связано с дыхательным путем. Да? Ясно. И что используют? Есть лекарственные, есть солевые, есть масляные, разновидные. Особое внимание гостей привлек завод чеченских минеральных вод. Инвесторов интересовала и технология производства, и объемы выпускаемой продукции. Инвесторы представляют компании, занятых производством одежды и аксессуаров. По их словам, они готовы поделиться опытом работы с партнерами из Чеченской Республики. Мы сегодня в бизнесе в Молдавии 20 лет осуществляем работу на западноевропейском, американском рынке. Представляем производственный сектор. Непосредственно одно из направлений – это производство одежды для крупных заказчиков Западной Европы, Америки. И поэтому тот опыт, который мы накопили, мы готовы поделиться. У вас есть те возможности, которые можно было бы объединить нам совместно и выйти на хорошую, нормальную работу и параллельно осуществлять культурный обмен, познавать друг друга. Для развития бизнеса в Чечне созданы все необходимые условия. Проектов тоже хватает, говорит глава администрации Сунжинского муниципального района Муса Ханариков. Поэтому сегодня в республику необходимо привлекать как можно больше инвесторов. Мы уже 2 месяца вели переговоры. Они наслышаны о нашей республике, о прозрачности. Хотели бы работать в нашей республике. Сегодня они говорят о 3 направлениях. Это в области туризма, это в области производства виноградного изделия. То есть ряд таких вопросов, которые их интересуют. Они конкретно уже
хотят изучать на месте площадки, и те условия, которые наша республика и глава нашей республики предоставляет, их вполне устраивает. Бизнесмены пробудут в республике несколько дней. За это время выяснится наиболее приоритетная область для вложения инвестиций. Амина Магомадова, Магомед Мударов, Муслим Типаев. Новости. 20-летняя Мадина Макаева – активный пользователь Инстаграм. Ее страница стала поводом для бурных обсуждений. В социальной сети она выставляла посты, где пренебрегала правилами дорожного движения. Такое поведение она объясняла тем, что является капитаном полиции, а значит, имеет право нарушать установленные порядки. Тем самым девушка дискредитировала сотрудников полиции. Луиза Андеева разбиралась в ситуации. Накануне аккаунт Мадины Макаевой в Инстаграм вызвал особый интерес не только у пользователей популярной соцсети, но и у полиции. 20-летняя жительница поселка Черноречье привлекла к себе внимание правоохранителей, когда стала выкладывать видео, на котором она ночью разъезжает по республике на автомобиле с большой скоростью. Пользователи социальных сетей тут же стали комментировать поведение молодого водителя, которая периодически выкладывала фото в форме капитана полиции. Найти девушку в погонах, нарушающую скоростной режим, не составило труда. Мадина Макаева на встрече с министром внутренних дел по Чеченской республике Русланом Алхановым и заместителем министра, начальником полиции Аптия Лаудиновым призналась, что у нее нет ни водительских прав, ни собственного автомобиля, а форма полицейского, которую она демонстрировала в своем аккаунте Инстаграм, принадлежит ее тете, которая уже давно уволена из органов внутренних дел. Сама она не имеет никакого отношения к МВД. Министр отметил, что своим поведением Мадина Макаева дискредитировала сотрудников полиции, добросовестно несущих свою службу. Он особо подчеркнул, что никто не имеет права порочить честь и достоинство правоохранителей. А из-за таких безответственных граждан, как Мадина Макаева, у населения складывается впечатление о вседозволенности сотрудников органов внутренних дел. Сотрудник полиции. А какое ты имеешь моральное, какое ты имеешь право одевать форму сотрудника полиции, порочить честь сотрудника полиции? Подожди. Какое ты имеешь право? Сотрудник ларбеш, ду? Это у меня. Форм ивеха, не форм ивеха, был наякан лучшим форм ивеха, бьюсь на машину, что ما يستطرديش ما دوباش خبرشيش عشان رولك حاجة حجنا مصوم يجيش دون هذا أنا تكرت عيال قدات دون هذا أنا بزيرو دعوة أنا полицейский форма عم بتسيتوش دون второй вопрос 180 حالة ليوتشوا مشان عيقناش مشان شيخ مخيخ بو أعبور دون بروش عيال يحوق سبروش خلص غش مو يو Люди пишут, сори, вы же в погонах. А люди думают, что вы являетесь сотрудницей и что вам так все дозволено. А какое вы имеете право пользоваться нашим именем? Именем Министерства внутренних дел по Чеченской республике. 1500 сол так говорили о республике, а фарга дауга хава эту халитаешь. А ты пишешь, как я люблю ночью на машине кататься дома. А водительские удостоверения дует? Нет. Нет. А вот какое право ты имеешь садиться за руль вообще-то? Девушка осознала свою неправоту, раскаялась и попросила прощения у всех сотрудников МВД и жителей республики. Я не сотрудница МВД и не была ею. Форма моей тети. Я прошу прощения у сотрудников МВД и жителей Чеченской республики. На самом деле противоправные действия со стороны сотрудников органов внутренних дел, в том числе нарушение правил дорожного движения, жестко пресекаются, вплоть до увольнения сотрудников полиции. Полицейские всегда являлись примером для граждан, и любые попытки дискредитировать человека в форме должны пресекаться. Луиза Андеева, Денис Хавхаров. При поддержке пресс-службы МВД Чеченской республики. Новости. 8-летнему Алихану детская шалость чуть не стоила жизни. Мальчик слишком близко подошел к склону и, потеряв равновесие, сорвался с обрыва глубиной более 170 метров. К счастью, во время падения он зацепился за дерево, а спасатели вовремя подоспели на помощь. Хамзат Аюбов с подробностями.
Детское любопытство чуть не обернулось роком для 8-летнего Алихана. Мальчик скатился в обрыв на 80 метров и зацепился за вот это дерево, и только оно спасло его от падения на еще столько же метров. Весь обрыв составляет около 170 метров, а внизу течет бурная река. Семья Гизмагомаевых решила остановиться здесь, чтобы набрать воды у источника. Мама Алихана отвлеклась на несколько секунд, но этого хватило, чтобы сын упал в обрыв. Из-за густых деревьев мальчик сразу пропал из виду. Слышны были только крики о помощи. К счастью, в первую очередь для самого Алихана спасатели приехали быстро, буквально за 15 минут. Меньше получаса понадобилось и для того, чтобы вытащить мальчика из обрыва. Склон настолько крутой, что спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Уже через пару часов мальчика встретили во второй детской больнице Грозного. Врачи выявили сотрясение мозга и многочисленные ушибы по всему телу. Под наркозом сразу же наложили швы. Я начала машину останавливать, но я вслед посмотрела и поняла, что я не смогу мальчика достать. Я быстро выбежала на дорогу и начала всем махать, кричать. Мальчик разговаривает, но он засыпает, так разговаривает, меня знает, родственников узнает. Вот сейчас недавно кушали мы с ним. Сейчас состояние Алихана стабильное. Дальше только на поправку, говорят врачи. Однако некоторое время придется провести в больнице. Ребенок поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга, ушибленные раны мягких тканей головы, ссадины верхних конечностей, туловища, нижних конечностей. Сейчас ребенок стабильный, средней тяжести. Сейчас проводится антибактериальная терапия, инфузионная терапия. То, что он будет тут находиться, неизвестно, сколько будет. Пока будет находиться, в течение 10 дней он должен тут находиться, чтобы надо снять швы. С начала летнего туристического сезона на наиболее опасных участках в горах Чечни выставлены дополнительные посты пожарных и спасателей. Этим объясняется успех и, главная, оперативность проведенной спецоперации. Хамзат Аюбов, Адам Чукуев, Раяна Висаитова, Шамиль Саламов, Зелим Закаев. Новости. Шаройский район скоро изменится до неузнаваемости. Реконструкции подвергнутся более 500 домов и социально значимых объектов. Уже в ближайшее время закончится и обновление коммуникаций. Также ведется восстановление 11 мостов и возведение новых. Рамзан Жамбеков наблюдал за строительными работами. Один из самых высокогорных районов Чечни, известный своей природной красотой, в последнее время превратился в одну большую строительную площадку. Рабочие активно трудятся над возведением строительных объектов. Строители признаются, что работать в таких условиях – одно удовольствие. يشتيوكنا نلا سيخوان ستري ياق عصر دكتور ده مغلا بولد إتا أنا بيشوا بلنيت يقضى عليش يشتمدو حالدو قضى ближайшее время дол планирую что за течение месяца да мало природу саджим тормоз тостхона мосдина додош ербол болин чхандуна قديمية دينا داتس دودوش مصو دينا عيرن سيرن سناحو أدلاحة دير دو التلاسنا خلشيحة تيوتنش حكمش لوش خلشي يوشتك سار لاتوش خلشي تخانيزمي كوتشو اتخانتوانيو سروكا تسچخ дол хаус долш. Село Химой – одно из самых живописных в республике. Здесь идет реконструкция частных домов и строительство социально значимых объектов, в числе которых и районный дом культуры. Проинспектировать ход строительства приехал министр профильного ведомства Хужба Аудидаев.
скоро здесь появится новая больница на 20 коек и детский садик на 40 мест. Рабочие также трудятся над строительством волейбольной площадки и мини-футбольного поля с сеточным ограждением. Весь цикл работ здесь планируют завершить к началу учебного года. Работа не останавливается. Вы видите, конца благодарности жителей Шаройского района даже нету. Вечно они благодарят главу Чеченской Республики, непосредственно фонд Ахмад Хаджи Кадырова, который руководит Аймани Исины. Ремонтные работы идут и на дороге, которая ведет в Шаройский район. Временами из-за оползневого явления по ней невозможно проехать. Сотрудники Министерства автомобильных дорог ежедневно трудятся над реконструкцией дорожного полотна. Из плана работ, запланированных оперативным штабом, прокладка и ремонт дорог около 100 километров по району запланировано. И где-то около 5 километров асфальтирования в населенных пунктах. Между тем, благодаря возведению строительных объектов в районе снизился процент безработицы. По состоянию на 1 июля у нас было зарегистрировано 235 человек в ЦЗН, в Центре занятости населения. И бригады созданы из числа нашего населения, тоже они задействованы, они работают в разных строительных бригадах. Жители района, в свою очередь, выражают огромную благодарность главе республики за восстановительные работы. Шаройский район, ашу даиман совет адил долждин, но хинцхил условия хилчдеан хозерби некиш дошон дотван хуркудар дерес хил вай пачанды. Внимание обратить инды. Иште дихана, муздик арбу дихан хазды. Бехар бох условия хиш дихан. Эх, ваха халдат саганды. Кузах дик стройка шиё, шас площадка шиберш, ноус дик мети гашю, дерес холхун пача. Ша йол условия юхтун ку ламчатун безер мети чохала яр. Куз эй вершн цаля архинс моссо тхагергер верк тхачур верк ламчу эл ишт аш духто куза. Дерес хил пачана огрей вант этидам байтен рей он год шароя динатхун харбелхш дин. Уже в скором времени Шаройский район предстанет как один из туристических центров Чечни, который станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей республики. Рамзан Джамбеков, Булат Баканаев, Денис Хавхаров. Новости. Новым руководителем Гудермесского муниципального района избран Вахид Усмаев, ранее занимавший должность исполняющего обязанности муниципалитета. Об этом стало известно на очередном заседании районного совета депутатов. Кандидатуру Усмаева народные избранники путем тайного голосования одержали единогласно. В соответствии с протоколом счетной комиссии Совет депутатов решил назначить главой администрации Гудермесского муниципального района Усмаева Вахида Абубакаровича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Прошу проголосовать. Единогласно. Напомню, о кадровых перестановках в муниципалитете стало известно 14 июня на совещании в администрации Гудермесского муниципального образования Рамзана Кадырова с главами городов и районов. Глава республики отметил профессиональные качества Вахида Усмаева и выразил уверенность, что он сможет вывести работу муниципалитета на новый уровень. Прокуратуру Курчулоевского района возглавил Джабраил Ахматов. Его представил коллективу заместитель прокурора республики Вадим Степанов. В своем выступлении он отметил, что Ахматова знают как профессионально подготовленного специалиста. Также он выразил уверенность в том, что проводимая правоохранительными органами работа с его назначением будет реально влиять на укрепление законности и правопорядка. А поставленные руководством страны и главой республики задачи по укреплению законности будут успешно решаться при должном взаимодействии всех органов государственной власти. В свою очередь Ахматов заверил, что все усилия надзорного органа будут направлены на повышение доверия граждан к прокуратуре и правоохранительным органам.
Жители Урус-Мартана, проживающие по улице Ибрагимова, обратились с коллективной жалобой в «Газпром» и Генеральную прокуратуру. По их словам, от газовой сети их отключили незаконно. В результате проверок специальная комиссия выявила, что каждый из этих абонентов имеет задолженность перед поставщиком услуг. У некоторых он превышает 200 тысяч рублей. В отношении неплательщиков составлены соответствующие акты. Теперь подключиться к газовой сети данные абоненты смогут только после погашения долга. Однако этот человек себя причисляет вот к этой категории. Дорожные рейды продолжаются. На дорогах региона ежедневно дежурят сотни сотрудников правоохранительных органов. Благодаря их работе удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, стало меньше погибших и пострадавших. Это подтверждает и статистика. Подробнее в следующем материале. Состояние алкогольного опьянения, превышение скорости и тонированные стекла. Стоянка ГИБДД Гудермесского района переполнена до отказа. Задержаны более 80 нарушителей. Особенно такая картина наблюдается в праздничные дни. В погоне сэкономить время водители зачастую подвергают опасности не только свою, но и чужие жизни. В основном акцент делается на превышение скорости и на чрезмерной тонировки транспортных средств. Такие работы будут проводиться во всех районах нашей республики. Стражи дорожного правопорядка нередко сталкиваются и, казалось бы, очевидным нарушением. Тонировка. Власти очередной раз доводят до водителей, что она все еще под запретом. تنيروك دايق سايق كيدون فاغو كيول شو ستسأون تما يوقيت يا ونحن بروبليم إيه نحن بروبليم نا كلش خرج نحن راس خود كلش خرج لا تو ميجش دوتي خو уж خرج Силы сотрудников ГИБДД по Гудермесскому району, особенно когда дороги перегружены транспортом, нуждаются в подкреплении. В такой ситуации поддержку оказывают силовики полка имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также специальная рота. Правила дорожного движения соблюдаться и шволтаг и цаху шволтаг ревиш был бог по закону полностью стагнда бир больше. Помимо участия в рейдовых мероприятиях, инспекторы специализированной роты следят за порядком и на дорогах столицы. Это трасса Грозный-Аргун. Здесь за превышением установленной скорости следят круглосуточно. На данном участке 4 поста. Ведется дежурство круглосуточно, посменно. Основными выявляемыми нарушениями являются такие, как превышение скорости, несоблюдение требований дорожной разметки, нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Хотелось отметить, что с каждым годом нарушений становится меньше. О плодотворной работе сотрудников дорожной полиции говорит статистика ДТП за отчетный период. Практически по всем пунктам есть положительная динамика. Самое главное, снизилась смертность на дорогах. Об этом говорили в ГИБДД на очередном заседании. Участники встречи отметили, что за первое полугодие 2016 года на территории Чечни зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 50 человек погибли, а 264 ранены, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет снижение на 22%. Кроме этого, особое внимание собравшиеся уделили вопросу организации безопасной перевозки детей во время летних каникул. Саид Ахмадов, Мурат Баканаев. Новости. Крупное возгорание произошло сегодня в поселке совхоза «Родина» в Грозном. Загорелось хранилище сельхозпродукции площадью 4000 квадратных метров. По словам очевидцев, огонь вспыхнул от пластмассового поддона с мусором. Затем пламя перекинулось в технические помещения постройки. В момент возгорания ангар был пустой. На месте происшествия работали 7 единиц спецтехники и 40 пожарных. Огонь ликвидирован, жертв удалось избежать. Причины возгорания и сумма ущерба сейчас устанавливаются.
Сезон сбора бахчевых культур начался. Сельхозработники трудятся на своих землях, собирая урожай. Скоро прилавки магазинов и рынки украсят широкий ассортимент местных арбузов и дынь. С сельхозпроизводителями пообщалась Таиса Борщигова. Семья Алабиевых в буквальном смысле живет на работе. Здесь у них жилой дом и все необходимые пристройки. На площади 8 гектаров они выращивают бахчевые культуры и клубнику. Второй сезон уже закончился, тогда как у арбузов все еще впереди. Сейчас Харон вместе с родными усердно работает над урожаем, спасая его от сорняков. Под этой пленкой поспевают ранние арбузы. Рассаду высаживают осторожно, на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Сверху накрывают пленкой, края которой присыпают землей. Если правильно соблюдать все технологии, ягоды вырастают сладкими и абсолютно безвредными для здоровья. Однако по вкусовым качествам пленочные бахчевые все же уступают грунтовым. دايولشون الموالي عيد لوقت ويتس دايسة على أصديل وزدور ويتقدي كان وقت حق شرن شاط حق حرلات أرندي درزين تبوه بشدو سعادة سقولن توك عيد لوتوني نو أرلويات تو حستر بي. Арбузы обычно ассоциируются с летом и солнцем. И как только они поступают в продажу, все спешат на рынок. Нередко покупателей ждет разочарование, блеклый цвет, безвкусная мякоть. И это не самое страшное. Случается и отравление. Очень опасно приобретать арбузы и дыни надрезанные, а тем более разрезанные на дольки. Это вообще недопустимо. И еще перед употреблением обязательно тщательно промывать арбуз, дыню проточной водой и можно даже щеткой, грубой такой щеткой промыть только после этого. Несоблюдение этих правил, конечно, могут привести к отравлению. И еще немаловажный момент. Конечно, хотелось бы обратить внимание, что приобретать желательно продукцию только в момент их созревания. А мы прекрасно знаем, что в основном бахчевая продукция созревает конец июля, начало августа. Прилавки рынков давно заполнены арбузами якобы местных производителей. Но, как утверждают фермеры, к сбору урожая в Чеченской республике еще не приступили. Из-за непогоды работа на бахче в этом году началась позже. Эти арбузы, которыми сегодня заполнены прилавки, в основном завозятся из Дагестана или Астрахани. Цена средняя варьируется между 20 и 25 рублями за килограмм. Официальный старт местной продукции начинается после 20 июля. Ожидается, что это приведет к снижению стоимости на любимое лакомство. На полях региона трудятся сотни предпринимателей. Их число с каждым годом увеличивается. Наравне с ними и количество арбузов, тыквы и дыни, выращиваемых на республиканских гектарах земли. Объемов бахчевых культур хватает для того, чтобы обеспечить внутренний рынок всей Чечни. 2016 год нами планировался во всех категориях хозяйств сев бахчевых культур на площади 1200 гектаров. На сегодняшний день произведен сев бахчевых культур на площади свыше 1400 гектаров. Планируемый вал на 2016 год нами составлял около 17 тысяч тонн. Но, однако, в связи с тем, что мы превысили плановую цифру, естественно, вал примерно где-то до свыше 20 тысяч тонн. При выборе арбуза специалисты советуют обратить внимание на окрас. Полосатый рисунок должен быть ярко выражен, без блеска и матового налета. Признаком спелости также считается сухая плодоножка и глухой звук при постукивании. Не стоит покупать с трещинами и надрезами, тем более уже разрезанные. Таиса Борщигова, Муслим Типаев, Зельм Закаев. Новости. Венчурное финансирование и предпринимательство, работа с наукоемкими проектами и инструментами построения экосистемы. Главные темы региональных сессий практического консалтинга, проходящих в Грозном. По мнению организаторов, слушатели получат необходимую информацию о лучших практиках работы с проектами, о том, как правильно ставить перед собой задачи, нацеленные на создание и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. Все это должно помочь предпринимателям и идейной молодежи в реализации своих планов и, как следствие, попасть на федеральный акселератор технологических стартапов. В Чеченском государственном университете создана площадка, на которой мы собрали сервисы
помогающие любому человеку, который приходит сюда с бизнес-идеей, подготовить этот бизнес, упаковать этот бизнес и предложить его инвестору для финансирования. А сегодня проходит мероприятие очередное, когда мы приглашаем лучших экспертов из Москвы. Вот сегодня приехали эксперты из венчурной компании российской и из Петербурга, Санкт-Петербурга, из ИТМО. Будущие предприниматели также обсудили с экспертами меры поддержки бизнеса в соответствии с мировой инвестиционной практикой, благодаря которым в том числе лучшие проекты получат широкие возможности для привлечения инвестиций. Программа региональной сессии практического консалтинга, она запущена российской венчурной компанией с 2009 года. И на самом деле эта программа для нас является очень целевой, потому что именно с помощью нее мы активно вовлекаем технологических предпринимателей в разных регионах, пытаемся помочь им структурировать их бизнес-план, пытаемся помочь им найти их первого инвестора. И на самом деле все регионы стремятся всегда, чтобы наша консалтинговая компания приехала и прочитала эти сессии, для того, чтобы предприниматели вышли с мероприятия, уже понимая, как можно свой бизнес-продукт показать инвестору. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших новостей.